term and short term crops, kharif and rabi crops, seasons and yielding, growing paddy, agriculture tax. So agricultural tax having the so many components in the agricultural tax. The only word, it is the only key concept, but it elaborately it is having the so many concepts in the agriculture tax. Tasks. Okay, we will discuss in this today. Maximum we will discuss about these 5 points only because it is a big lesson in the entire textbook. So crops in India, long-term and short-term crops, kharif and rabi crops, seasons and yielding, growing paddy, agriculture tasks. ఓకే. మనము ఎనిమిదో లెసన్ ఇది. ఇది చాలా పెద్ద లెసన్. కంపేర్ చేస్తే మిగిలిన వాటితో చూస్తే అతి ఎక్కువ ఉన్నటువంటి లెసన్ ఇది. సో, ప్రతి లెసన్‌కు నేను 10, 12 కాంపోనెంట్స్ పెట్టాను గానీ, ఇక్కడ 6 మాత్రం పెట్టినాను. సో, 6 ఉన్నాయి గానీ, దీంట్లో 5 మినహాయిస్తే చివరిదైన 6వ పాయింట్ మాత్రం చాలా అంశాలతోటి కూడుకొని ఉంటది. సో, మనం ఇప్పుడు భారతదేశంలో పంటలు, దీర్ఘకాల పంటలు, స్వల్పకాల పంటలు, ఖరీఫ్ పంటలు, రబీ పంటలు, కాలాలు, పంట దిగుబడి మధ్య సంబంధము, వరి పంట పండించడము, వ్యవసాయ పనులు అనే అంశాల గురించి మాట్లాడదాం. ఈ వరి పంట పండించడం, దాంట్లో భాగంగా ఉన్న వ్యవసాయ పనులు చాలా అంశాలతోటుంటాయి. చాలా అంశాలుంటాయి. సో, వీలైనన్ని ఈరోజు నేర్చుకుందాం. మిగిలినవన్నీ రేపు ఒకవేళ రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. సో, దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్. Crops in India, long term and short term crops, kharif and rabi crops, seasons and yielding, growing paddy and agriculture tasks. Okay, we will move to the another slide. That is the what are the crops in India will grow. So what are the agricultural crops which we say agriculture practices we will generally we see in the India. Generally, we cannot get any questions in this point, even though we will learn what are the crops are present in our India. In the textbook also, they given one India map and the where in which states, in which areas, different type of crops are or agriculture practices are there. So mainly paddy is there. You know, paddy is called as the universal crop. We will discuss in another slide also. So paddy, maize, wheat, ragi, pulses, sugarcane, jute, coconut, groundnut, tea, and cotton. These are the major crops. Major crops grown in India. I think there is no need to explain. These are all things. అండ్ ఈ పంటలే కదా, వీటికి పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవసరం లేదు. వాట్ ఆర్ ద క్రాప్స్? మేజర్ క్రాప్స్. These are called as the major crops. Major. Most of the area, most of the agriculture land is covered with these crops. Paddy, you know, paddy, maize, wheat, ragi, pulses, sugarcane, jute, coconut, groundnut, tea, and cotton. సో, భారతదేశం లోపల ఏ ఏ పంటలు పండుతాయనేది ఈ స్లైడ్ చెప్తుంది. ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఏ పంటలు పండుతాయని అడిగే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. కాకపోతే మన పుస్తకం లోపల స్టార్టింగ్ లోపల ఇండియా మ్యాప్ ఇచ్చి ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో, ఏ ఏ ప్రాంతాల లోపల ఏ రకమైన పంటలు పండుతాయని ఉంది కాబట్టి, వాటి గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మనము మాట్లాడుకుందాం. మీకు తెలుసు వరి ఎక్కువ పండించేది వరి. అసలు వరి అనేది పండించని ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేకపోవచ్చు. దాన్నేమంటారంటే విశ్వ పంట అంటారు. విశ్వ ధాన్యపు పంట అంటారు. అంటే విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి చోట పండొచ్చు. ఒక పంట ఇక్కడ పండొచ్చు, ఒక దగ్గర పండకపోవచ్చు. కానీ వరి అనేది అన్ని చోట్ల ఉండేది. సో, వరి, మొక్కజొన్న, గోధుమ, రాగులు, దీన్నే తైదలు అని కూడా అంటారు తెలుగులో. పప్పు దినుసులు అంటే ఈ పప్పు దినుసులు అన్నీ వస్తాయి చూడండి. కంది, రెడ్ గ్రామ్ అండ్ దెన్ గ్రీన్ గ్రామ్, మినుములు ఇవన్నీ వస్తాయి. పెసర ఇవన్నీ కూడా మనకు పప్పు దినుసుల్లో వస్తాయి. చెరుకు, జనుము, కొబ్బరి, వేరుశెనగ, టీ, పత్తి ఇవన్నీ కూడా భారతదేశం లోపల ఎక్కువగా పండే పంటలు. ఇవి కాకుండా వేరే అంటే పండుతాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ ఏరియా అనేది ఈ దాని లోపల పండే పంటలు కాబట్టి మనము దీనిల గురించి మనము తెలుసుకుంటున్నాం. ఓకే, then we will go to the next slide. These the things is very important. That is the long term and short term crops. The word is itself says the long term. It takes many days. And then short term, which takes the less days. Long term and short term crops. So what are the long term crops and what are the short crops? In what way we define it as the long term? In what way we define it as the short term? So some crops which takes minimum 180 days or more, we say them as the long term crops. Means which crops takes minimum 180 days. 180 days means more than 6 months.
6 months or more than 6 months. Those crops are called as the long-term crops. Jowar, red gram. These are the two examples for the long-term crops. So what are the short-term crops? Short-term crops means the crops which take 100 days. Those are called as the short-term crops. Examples are the green gram and then black gram. So we classify the crops into two types on the basis of the time, how much time it takes, how many days it takes. On the basis of the days, the time will be taken. On that basis, we will classify the crops into two. Those are long-term crops and then short-term crops. Long-term crops, the crops than 180 days, those are called as the long-term crop. Examples are the jowar and red gram. So short gram means less than 100 days, less than 180 days, that is the 100 days, as the short term crops. Examples are green. ఓకే. అంటే ఈ మన దేశంలో పండే పంటలు గాని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనుకోండి. కానీ మన దేశంలో పండే పంటల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం. వీటిని కాలాన్ని బట్టి, అంటే ఎన్ని రోజులు పంట పండుతుందనే దాన్ని బట్టి 2 రకాలుగా వర్గీకరిస్తాం మనం. పంటలు మరియు స్వల్పకాలిక పంటలు అని అంటాం. దీర్ఘకాలిక పంటలంటే 180 రోజులు గాని, అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు గాని పంట పండడానికి టైం తీసుకుంటే వాటిని ఏమంటున్నాం మనము దీర్ఘకాలిక పంటలు అని. జొన్న, కందులు దీనికి ఉదాహరణ. ఒకవేళ 100 రోజులు మాత్రమే టైం తీసుకున్నారనుకోండి పంట పండడానికి, వాటిని ఏమంటాం స్వల్పకాలిక పంటలు అని అంటాం. ఉదాహరణ ఏమిటిది? మినుము మరియు పెసర. సో ఇవి మనము దీర్ఘకాలిక పంటలు, స్వల్పకాలిక పంటలు. పదంలోనే ఉంది కదా, దీర్ఘము అంటే ఎక్కువ కాలం, స్వల్ప అంటే తక్కువ కాలం. సో ఎక్కువ కాలం తీసుకునే పంటలు, తక్కువ కాలం తీసుకునే పంటల గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే. సో క్రాప్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్ అండ్ దెన్ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. విచ్ టేక్స్ మోర్ దాన్ 180 డేస్, దే ఆర్ ద లాంగ్ టర్మ్ క్రాప్స్. విచ్ టేక్స్ ఓన్లీ 100 డేస్, వి సే దెమ్ యాజ్ ద షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్. అంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది, ఏ రకమైన పంట, దానికి ఉదాహరణలు కూడా రెండు రెండు ఇచ్చినాం కదా, చాలా అవే. టెస్ట్లో ఇచ్చినవి మాత్రమే వేరే అడిగే అవకాశం ఉండదు. ఒక కంపారిజన్ కొరకు అడగొచ్చు, కానీ అయినా మనం వాటిని గుర్తుపట్టే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో మరియు స్వల్పకాలిక పంటల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అదే విధంగా పంటల్ని కాలాలను బట్టి కూడా విభజించు. వీ కెన్ classify the crops on the basis of the seasons. So earlier we classified the crops on the basis of that how much days it takes. అది ఎన్ని రోజుల్లో వండుతుంది అనే దాని ఆధారంగానే దాన్ని క్లాసిఫై చేసి, ఇప్పుడు ఏమిది ఆధారంగా క్లాసిఫై చేస్తున్నాం ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సీజన్. ఏ కాలాలు అనే దాన్ని బట్టి క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈస్ ద రబీ క్రాప్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఖరీఫ్ క్రాప్స్. ఖరీఫ్ క్రాప్స్ అండ్ దెన్ రబీ క్రాప్స్. So what are the kharif crops? What are the rabi crops? Means the crops which grown in the rainy season, they are called as the kharif. The kharif అనే word, it is came from the Arabic. Arabic లో kharif అంటే it is the meaning of the rain. So that is the time is the June to October. These are called as the kharif crops. Kharif crops means the crops which grown in rainy season. They are termed as kharif. So generally we say kharif crops rainy season crops because they will grown in the rainy season. So in what way the word is come? The word came from the Arabic language. Kharif means that is the rain. The time is the June to October. Okay, this is about the kharif crops. So many examples are there: paddy, chili, sugarcane, jowar, cotton, bagram, turmeric, and so many crops. Why? Because in rainy season we will get more rains. With that we will easy to grow so many types of the crops. So we will get crops in the kharif season. Okay. So the crops which grown in rainy season, they called as the kharif crops. That is the time. So kharif means is the rain. Okay. Some of the examples are there. Examples are very important. Examples are very important. So you concentrate on the examples also. In the same way, the crops which grown in the winter season, they are called as the rabi crops. The crops which grown in the winter season, they are called as the rabi crops. Generally, we say as Kharif says the rainy season crops, these rabi crops are called as the winter crops, winter season crops. In the Arabic, rabi means the winter.
సేమ్ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో అక్టోబర్ టు జనవరి ఆర్ అక్టోబర్ టు ఏప్రిల్ దీస్ క్రాప్స్ విల్ బి గ్రోన్. Examples are the wheat, maize, coriander, barley. These are the examples for the Rabi season crops. So two words are there. One is Kharif, another one is the Rabi. Kharif means rain. Rabi means winter. Kharif crops means rainy season crops. Rabi crops means winter season crops. Some examples. Sometimes I think last year or before last year they mentioned that what are the crops grown in between the June to October. పోయినసారి పోయినసారి అడిగినారు జూన్ టు అక్టోబర్ పండించే పంటలు ఏమంటారు అని. సో అక్టోబర్ టు జనవరి టు ఏప్రిల్ లేదా రబీ క్రాప్స్. సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చదివినాము, పంటలకు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటుంది అనే దాన్ని బట్టి వాటిని ఏమన్నారు, దీర్ఘకాలిక పంటలు, స్వల్పకాలిక పంటలు అన్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాము, ఏ కాలంలో వండుతాయి అనే దాన్ని బట్టి వర్గీకరించడం దీన్ని. మనకు రెండు ఉంటాయి, ఖరీఫ్ కాలము మరియు రబీ కాలం. వానాకాలంలో పండే పంటలను ఏమంటున్నాం మనం, ఖరీఫ్ పంటలు అంటున్నాం, లేదా వానాకాలం పంటలు అనొచ్చు. ఆ పదం ఎట్ల నుంచి వచ్చిందంటే, ఖరీఫ్ అంటే అరబ్బు లోపల వాన అని అర్థం. సో ఇది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది, జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది. అంటే ఖరీఫ్ పంటలు వండే కాలం ఏంది, జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు. ఏమిటేంటి అవి, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినాం మనం ఇక్కడ, వరి, మిరప, చెరుకు, జొన్న, పత్తి, మినుము, పసుపు. సో ఇవి టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నాయి, ఇవి కాకుండా వేరే అడిగే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి వీటిని మన మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎట్లయితే వానాకాలం పంటల్ని ఖరీఫ్ పంటలు అంటామో, చలికాలంలో పండే పంటల్ని రబీ అని అంటాం. జనరల్గా ఖరీఫ్ అంటే వాన అన్నట్లు, రబీ అంటే చలి అని అర్థం. కాబట్టి చలికాలం పంటలు అని అంటాం. సో అరబిక్లో రబీ అంటే చలి అని అర్థం. ఇది అక్టోబర్ నుండి జనవరి లేదా ఏప్రిల్ వరకు అంటే పంటలు. గోధుమ కానీ, జొన్న కానీ, కొత్తిమీర కానీ, బార్లీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా చలికాలం లోపల పండుతాయి. సో ఇది ఖరీఫ్ పంటల గురించి మరియు రబీ పంటల గురించి. పదాలు గుర్తుపెట్టుకునాలి. వానాకాలంలో పండే పంటల్ని ఖరీఫ్ పంటలు అంటారు. ఖరీఫ్ అంటే వాన అని అర్థం. టైం ముఖ్యం, జూన్ నుండి అక్టోబర్. లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏమడిగినంటే, జూన్ నుండి అక్టోబర్ వరకు పండే పంటలను ఏ పంటలు అంటారు అని అడిగారు. ఖరీఫా, రబా, చలికాలం పంటనా, వానాకాలం పంటనా అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చి అడిగినారు. ఒక్కోసారి వరి, మిరప, చెరుకు, జొన్న, పత్తి, మినుము, పసుపు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి కూడా ఇది ఖరీఫ్ పంటనా, రబీ పంటనా అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటది. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంటే. ఏ కాలంలో వండే పంటని ఏమంటారు, ఆ పదం ఎట్లా వచ్చింది, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఆ పంట కాలం ఉంటది, దానికి ఉదాహరణలు ఏమి. 4 అంశాలు రావచ్చు చూడండి. ఖరీఫ్కో 4 అంశాలు, రబీకో 4 అంశాలు. 4 అంశాలు ఇంపార్టెంట్ గానే అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటది. సో ప్రతిది కూడా ఇక్కడ మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కిందనే ఉంటున్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ఒక నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు మాట్లాడిన ఖరీఫ్, రబీ, ఎందుకు ఖరీఫ్లు అనేది పండుతుంది, ఎందుకు రబీలు అనేది పండుతుంది, ఏంది ఈ కాలాలకు మధ్యన సంబంధం అనేది ఇక్కడ మాట్లాడతాం. ఈడ కూడా ఒక ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడో వచ్చింది అది. ఒక ఈ 2-3 ఏళ్ల లోపల NMMS లో వచ్చిన క్వశ్చన్. పైన పాయింట్ ఒక సంవత్సరం వచ్చింది, ఈ పాయింట్ ఇంకొక సంవత్సరం అనేది వచ్చింది. సో క్రాప్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్. So in what the crop is depends, crop production will depends, it depends on the flowering plant. So flowering depends on the duration of night time. So it differs plant to plant. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. దీన్ని కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్దాము. క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎక్కువ పంట వండడం అనేది దేని మీద ఆధారపడుతుంది, ఎక్కువ పూత, ఎక్కువ పుష్పాలు ఉండడం ఆ మొక్కకు ఉందా అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఎక్కువ పూత దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే, ఎంత రాత్రి సమయం ఉండదు, ఎక్కువ రాత్రి సమయం తక్కువ ఉందా అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇది అన్నిట్లకు వర్తిస్తా అంటే అన్నిట్లకు వర్తించదు. కొన్ని పంటలకు వర్తిస్తుంది, కొన్ని పంటలకు వర్తించదు. మనం ఏదో గోధుమ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మన పుస్తకం లోపల, దాన్ని చూద్దాం మనం. కొన్ని మొక్కలకైతే ఏమైతుందంటే 12:30 గంటల నైట్ రాత్రి సమయం అనేది ఉండాలి, కొన్నిట్లకేమో 12:30 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సమ్ ప్లాంట్స్ నీడ్ లెస్ దాన్ 12.5 hours నైట్ డ్యూరేషన్ ఫర్ మోర్ ఫ్లవరింగ్. ఎక్కువ పుష్పాలు పోవాలి అంటే ఎంత పూత ఉంటే అంత ఎక్కువ పంట పండుతుంది, మీకు తెలుసు కదా. సో మోర్ ఫ్లవరింగ్ రావాలంటే నీడ్ లెస్ దాన్ 12.5 hours కంటే తక్కువ ఉండాలి రాత్రి. అంటే రాత్రి సమయం అనేది తక్కువ ఉండాలి, డే టైం ఎక్కువ ఉండాలి అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ ఉంది, గోధుమ ఉంది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్. అంటే అర్థమైందా,
నైట్ డ్యూరేషన్ తక్కువ ఉండాలి. దీన్ని షార్ట్ టు నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఆర్ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్. అంటే రాత్రి తక్కువ ఉందంటే అర్థమైంది, పగలు ఎక్కువ ఉందని అట్లా అర్థం. సో వీట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్ ఆర్ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్. సో వీట్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ రబీ ఓన్లీ. అందుకొరకే దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఖరీఫ్ కాలంలో పండించరు, రబీ కాలం లోపల పండిస్తారు. రబీ కాలం లోపల అంటే ఒక వింటర్ సీజన్ లోపల, అంటే దాని నుంచి ఇక ముందలకి సాగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి, దే నీడ్ మోర్ దాన్ 12.5 hours నైట్ డ్యూరేషన్ ఫ్లవరింగ్. అది 12:30 గంటల కంటే ఎక్కువ టైం ఉండాలి. చీకటి రాత్రి అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాటన్, పత్తి కానీ మొక్కజొన్న కానీ, మేజ్ అండ్ కాటన్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్, అంటే రాత్రి ఎక్కువ ఉన్న ప్లాంట్స్. లేదా షార్ట్ డే ప్లాంట్స్, అక్కడ ఏమన్నాం లాంగ్ డే ప్లాంట్ అన్నాం వీటికు. ఇదేమో షార్ట్ డే ప్లాంట్స్, అంటే పగలు తక్కువ ఉండాలి, రాత్రి ఎక్కువ ఉండాలి. కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, దే ఆర్ కాల్డ్ ద డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్. డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ అంటే అది రాత్రి ఎక్కువన్నా తక్కువన్నా, పగలు ఎక్కువన్నా పగలు తక్కువన్నా వాటి ఫ్లవరింగ్ అనేది క్యాజువల్గా ఉంటుంది. సో సోయాబీన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. నైట్ డ్యూరేషన్ డోంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫ్లవరింగ్. ఎంత రాత్రికి ఉంది ఎంత ఉంది అనేది దాని ఎఫెక్ట్ అనేది చూపెట్టదు. సో దీస్ ఆర్ ద 2-3 టైప్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్, another one is night duration, third one is the day neutral plants. సో ఆ పదం అన్న ఈ పదం అన్న ఒకటే చూడండి. షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్ అన్న ఒకటే, లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అన్న ఒకటే. తక్కువ రాత్రి ఉందన్న ఒకటే, ఎక్కువ పగలు ఉంటుంది, అంతే కదా. తక్కువ రాత్రి ఉంటే ఎక్కువ పగలు ఉంటుందని, అట్లనే ఎక్కువ పగలు ఉంటుందంటే తక్కువ రాత్రి ఉంటుందని. సో తక్కువ పగలు ఉందంటే ఎక్కువ రాత్రి ఉంటుందని. డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ అని అంటే అది దానిల మీద ఆధారపడు, దానికి పదాలు ఉన్నాయి, మనం చూద్దాం ఆ తెలుగు లోపల చూద్దాం. కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతున్నట్ల యూజ్ తెలుగు వర్డ్స్ ఆల్సో. సో క్రాప్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్, ఫ్లవరింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ నైట్, ఇట్ డిఫర్స్ ప్లాంట్ టు ప్లాంట్. సో సమ్ ప్లాంట్స్ నీడ్ లెస్ దాన్ 12.5 hours. వీట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో లెస్ దాన్ 12.5 hours ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం, షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అని అంటాం. అండ్ దెన్ సమ్ ప్లాంట్స్ నీర్ మోర్ దాన్ 12.5 hours, దాన్ని ఏమంటాం, నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద మేజ్ అండ్ కాటన్. సో డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ విచ్ కెనాట్ ఎఫెక్ట్ ద night or night time or daytime, these are called as the day neutral plants. Examples are the soybean. Soybean is the example for the day neutral plants. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటా. కాలాలు మరియు పంట దిగుబడి మధ్య సంబంధం. మనం కాలాల గురించి మాట్లాడినాం కదా, ఖరీఫ్ పంటలు రబీ పంటలని. సో ఈ కాలం మీద ఏం ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే పుష్పించడం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కువ పుష్పాలు వస్తుందంటే పంట ఎక్కువ అనేది వస్తుంది. సో 12:30 గంటలు తక్కువ రాత్రి ఉందనుకో, గోధుమ పంట ఎక్కువ వండుతుంది, అందుకే దాన్ని రబీలో పండిస్తారు. దీన్ని ఏమంటాము, దీర్ఘరాత్రి కాల పంటలు లేదా తక్కువ పగలు సమయం పంటలు అంటాం. ఇలా 12:30 గంటల రాత్రి ఎక్కువ సమయం ఉండేటప్పుడు వండించేవి మొక్కజొన్న పత్తి లాంటివి పంపిస్తారు. వీటిని ఏమంటారంటే స్వల్ప రాత్రి కాల పంటలు అంటాం. అంటే రాత్రి తక్కువ ఉంటుంది, స్వల్ప రాత్రి అంటే రాత్రి తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ఎక్కువ పగలు అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఈ దానిలను మనము న్యూట్రల్ అంటే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు, అంటే రాత్రి సమయము పగలు సమయం సమానంగా ఉండేటటువంటి దానికి ఉదాహరణ ఏమిటి, సోయాబీన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ 3 పాయింట్లు కూడా ముఖ్యమే. నేనేం చెప్పిన, ఖరీఫ్ రబీ ఒక సంవత్సరం వచ్చింది, అండ్ దెన్ కాలాలు మరియు రిలేషన్ బిట్వీన్ సీజన్స్ అండ్ క్రాప్ ఈల్డింగ్, ఈ దానిల మీద ఒకటి వచ్చింది. ఏం అడగొచ్చు, 12.5 hours ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, అది దానిలో షార్ట్ నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్ అంటారా, లేదా డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ అంటారా, నైట్ డ్యూరేషన్ ప్లాంట్స్ అంటారా. ఎగ్జాంపుల్ సోయాబీన్, మేజ్ కాటన్ అండ్ దెన్ వీటా, ఇవి అడుగుతారు, ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉండదు. సో ఈ 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ కూడా ఇంపార్టెంటే, దీనిలో కూడా ఈ 3 కూడా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఈ 3 అంశాలను జాగ్రత్తగా చూసే ప్రయత్నం అనేది చేయండి. ఈ ఈ దానిల మీద ఎక్కువ ఎక్కువ అడిగే అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే వి డిస్కస్ అబౌట్ క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ఇండియా, అదొకటి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ద టైమ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఆర్ దేర్, లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ గురించి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత అండ్ దాని ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ద సీజన్స్ దాని నేర్చుకున్నాం, ఖరీఫ్ రబీ. అండ్ దెన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సీజన్స్ హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద క్రాప్ ఈల్డింగ్. క్రాప్ ఈల్డింగ్ అంటే పంట పండించడం, పంట దిగుబడి ఎంత పంట వస్తుంది అనేది, ద రిలేషన్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఒక్క ఈ ఈ ఏమేం పంటలు పండుతాయని ఒక్కటి చెప్తానంటే
These are all very important. Long term, short term crops, and seasons, and then crop yielding. Next, in our lesson, only one, all agriculture works are defined with one example, the paddy. ప్యాడీ దాని నుంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకుంటా మొత్తం దానిలోనూ ఇచ్చినారు. వరి పంట పండించడం అనేది దాన్ని ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఇచ్చినారు. సో ఎర్లియర్ వాట్ ఐ సెడ్, ప్యాడీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ గ్రెయిన్. గ్లోబల్ గ్రెయిన్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఇచ్చేస్తారు. తెలుగులో అయితే విశ్వ పంట అని అంటారు వరిని. అంటే ప్రపంచ, ఇప్పుడు ఒక పంట ఇక్కడ వండియచ్చు, ఇంకో పంట ఇంకో దేశంలో వండియకపోవచ్చు, కానీ వరి అనేది దేశాల లోపల వస్తారు, అన్ని దేశాల లోపల తినేటటువంటి ఇది. గోధుమ కానీ వరి కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాకపోతే వరి ఎక్కువ. మన సైడ్ కొంచెం గోధుమ తక్కువ చేయొచ్చు, కానీ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మెజారిటీ ఏరియాస్, మెజారిటీ పీపుల్ ప్రిఫర్ ద ప్యాడీ. సో ప్యాడీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద గ్లోబల్ గ్రెయిన్. దాన్ని విశ్వధాన్యము, విశ్వ పంట అని చెప్పి అంటారు. ప్యాడీ వాజ్ కల్టివేటెడ్ ఫ్రమ్ మీజోలిథిక్ పీరియడ్. నిజంగా అయితే ఎప్పటి నుంచో ఇది పండిస్తున్నట్ల వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సో మెనీ ఎవిడెన్సెస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కల్టివేటెడ్ ఇన్ హరప్పన్ కల్చర్ ఆల్సో, Harappan civilization also. I think in prehistory you are discussed about the Harappan culture, Vedic culture, Harappan culture. So the Indus Valley. So you also know about the Harappan culture, Indus Valley. In that period also, even Mesolithic period. Mesolithic period ante Rati Yugam. When people are using the stones as the weapons, stones as the tools, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మీజోలిథిక్ పీరియడ్. మీరు చదివింటారు సోషల్ ఇవన్నీ. మీజోలిథిక్ పీరియడ్ అని చెప్పని, ఈ రాతి యుగము అని చెప్పి, రాతి యుగము పనిము అని, అప్ప కూడా వరి పండిస్తున్నా మనకు హ్యావింగ్ సో మెనీ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ కాప్ ఆఫ్ ఏ ట్రాపికల్ వెట్ ల్యాండ్స్. అంటే ఇది ఉష్ణ మండలం ఉండేటువంటి తడి ప్రదేశాల లోపల ఇది బాగా పెరుగుతాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ సో మెనీ, particularly the hot areas are there. Paddy is cultivated mostly, and then yielding is also very high. And even in cooler temperature also, అంటే చల్ల దాంట్లో పెరుగుతుంది, ఎక్కువ దాంట్లో పెరుగుతుంది. సో వీఆర్ ఇన్ ద ట్రాపికల్ ఏరియా. మనం సెమీ ట్రాపికల్ ఏరియాలో ఉన్నాం ఇండియాలో. ఈవెన్ కూలర్ ఏరియాస్ లైక్ చైనా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా పెరుగుతుంది. అండ్ దెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ప్యాడీ ఈస్ గ్రోన్ ఇన్ ఖరీఫ్ అండ్ రబీ ఆల్సో. అది ఖరీఫ్లో పండిస్తారు, రబీలో పండిస్తారు, రెండిట్లో పండిస్తారు. ఏదో ఒక పంట కింద అది వండియకపోవడం అని కాదు. వరిని ఎన్నిసార్లైనా పండిస్తారు. ఈవెన్ 3 పంటలు కూడా పండిస్తారు. గ్రోన్ ఇన్ ఖరీఫ్ అండ్ రబీ, అండ్ డిపెండింగ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫెసిలిటీ. వాటర్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫెసిలిటీ దే గ్రోన్ ఇన్ ద ఖరీఫ్ అండ్ రబీ ఈవెన్ ఇన్ 3 times ఆల్సో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద గ్రోవింగ్ ఆఫ్ ప్యాడీ. వరి పంటను పండించే విధానం. దీన్ని ఒకటే ఒక పాయింట్ అనేది ఉంటుంది, ఏమిటంటే ప్యాడీని విశ్వధాన్యం అని దేన్ని అంటారు. విచ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ గ్రెయిన్ అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో రాతి యుగం నుండి వరిని పండిస్తున్నారు, అంటే మనిషి రాతి పనిముట్లు వాడేటప్పటి నుంచి. అండ్ దెన్ హరప్పా నాగరికతలో కూడా దీని గురించినటువంటి ఆధారాలు మనకు అనేది లభ్యమైనవి. ఉష్ణమండల తడి నేలల లోపల ఇది ఎక్కువగా పండుతుంది. అట్లని కాకుండా చలి నేలల్లో కూడా, చలి ప్రాంతాల్లో కూడా పండుతుంది. నేలలు కాదు, చలి ప్రాంతాల్లో కూడా పండుతుంది. చైనా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా లాంటి వాటిలో కూడా పండిస్తారు. ఇది ఒక సీజన్ అని కాదు, ఖరీఫ్లో పండిస్తారు, రబీలో కూడా పండిస్తారు. సో మోర్ సూటబుల్ ఫర్ ద సమ్ ఏరియా అని చెప్పినా కూడా, వేర్ ద వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇస్ దేర్, ఎక్కడ నీళ్ళ వసతి ఉంటుందో ఆ ఏరియా మొత్తం లోపల ఖరీఫ్ మరియు రబీల్ లోపల ఈ వరి పంటను అనేది పండిస్తారు. సో ఇది మనకు వరి పంట గురించినటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్యాడీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ గ్రెయిన్. వరిని విశ్వధాన్యము అని అంటారు అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఇవి కొంచెం క్వశ్చన్స్గా వచ్చే అవకాశం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో what are the agricultural tasks are present in the growing of the, so what are the steps are there, what are the processes there in preparation of the paddy, or in the cultivating the paddy. So there are 7 steps are given. Those are the sowing seeds, applying manure and pesticides, irrigation, weeding, crop harvesting, storage of crops. So these are the 7 steps mentioned in our followed by the farmers to grow the paddy agriculture work. So 1 year in NMMS examination, they asked sequence of these agriculture tasks. So what we preparing, what is the sequence? That is the preparing the soil. Next what comes? Sowing of seeds or the irrigation. So after crop harvesting, whether irrigation will come or irrigation after leads to the weeding.
సో దిస్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 1 ఇయర్. చెప్పినా కదా ఈ పాఠం నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అనేది ఏ విధంగా వస్తాయని. 1 ఇయర్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద ఖరీఫ్, 1 ఇయర్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద yielding అండ్ ద సీజన్స్, 1 ఇయర్ ఆస్క్డ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ టాస్క్స్ ఎట్లా ఉంటది అనేది అడిగినారు. సో మనకు వరి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకుంటా వరి పండించేలోని దశల గురించి ఇచ్చారు మన పుస్తకంలో. ఒక 7 దశలు ఇచ్చినారు చూడండి. నేలను దున్నడం, విత్తనాలు నాటడం, ఎరువులు క్రిమినాశకాలు వాడడం, నీటిపారుదల, కలుపు తీయడం, పంట కోత, పంట నిల్వ. సో ఇవి మనకున్నటువంటి 7. ఈ దానిలో నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగిండ్రు. అది చెప్పినా కదా ఖరీఫ్ రబీ గురించి ఒకసారి అడిగిండ్రు. కాలాలు మరియు అది రాత్రిపూట ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా ఒకటి అడిగినని ఇది కూడా అడిగిండ్రు. సీక్వెన్స్ అంటే నేలను దున్నడం తర్వాత నీటిపారుదలనా విత్తనాలు నాటడమా, విత్తనాలు నాటడం తర్వాత కలుపు తీయడమా నీటిపారుదలనా, పంట కోత తర్వాత పంట నిల్వనా పంట నిల్వ కంటే ముందు కలుపు తీయడమా. సో ద సీక్వెన్స్ క్రమం ఏది ఉంటుంది క్రమం అనేది అడిగిండ్రు. సీక్వెన్షియల్ క్వశ్చన్ కింద ఒకసారి అడిగినారు. సో ఇట్లా దీన్ని దృష్టి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ లెసన్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గానే ట్రీట్ చేయబడతాయి. ఎందుకంటే మస్ట్ ఏదో ప్రతి స్లైడ్‌ల నుంచి ఒక క్వెషన్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్పినాము 7 స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్, సోవింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్, అప్లయింగ్ మాన్యూర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్, ఇరిగేషన్, వీడింగ్, క్రాప్ హార్వెస్టింగ్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఉంది కదా. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ ఉన్నదంతా ఏమిటిది ఒక్కొక్క స్టెప్ గురించి డిస్కషన్ ఉంది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ బై ఫ్లోయింగ్. నేలను దున్నడం ద్వారా సిద్ధం చేయడము. దాని గురించి మనము ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ తో ఫ్లోయింగ్ అంటే దున్నడం. సో ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్, ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ ప్లాట్ ఆర్ మడులు ఫస్ట్ ఫ్లడెడ్ విత్ వాటర్ అండ్ మాన్యూర్. ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఒకవేళ ప్యాడీ పండించాలనుకోండి ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అంటే ఆ చేను లోపల ఆ పొలం లోపల ఏం చేస్తారు, ముందు దాన్ని ఒక వాటర్ తోటి చేస్తారు. కొంచెం ముందుగా ఇది కూడా పెడతారు ఏమిటి మాన్యూర్ కూడా చల్లుతారు. ఇప్పుడు చాలా లోపల అవి ఉంటాయి కదా గొర్రెలు, వాటిని ఇది చేస్తారు, లేదా చెరువు మట్టి లేకపోతే కంపోస్ట్ పిట్ నుంచి తీసుకపోయిన ఎరువు అంతా వేస్తారు. వేసిన తర్వాత వాటర్ ఇస్తారు. సో ఫ్లడెడ్ విత్ వాటర్ అండ్ మాన్యూర్ బిఫోర్ ప్లోయింగ్. దున్నే కంటే ముందు ఇవన్నీ చేస్తారు. సో వి సే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ద మడులు అంటారు. అంటే ఒక్కొక్క ఉంటాయి కదా పెద్ద చేలు ఉంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాను ఉంటాయి, గట్లు ఉంటాయి కదా గట్ల నడుమ ఉన్నటువంటి ఆ ఏరియాను ఫీల్డ్ ప్లాట్ లేదా మడులు అంటారు. జనరల్ ఇంగ్లీష్లో ఫీల్డ్ ప్లాట్ అంటాం. రైతులు వాడే పదం మడులు అని అంటాం. సో ఆ దాంట్లో లోపల నీళ్లు పెట్టి ఎరువులు నేస్తారు బిఫోర్ ప్లోయింగ్, దున్నేటి కంటే ముందు. ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్, ఫ్లోయింగ్ కంటే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఇది చేస్తారు. ఓసారి చేయొచ్చు, ఓసారి చేయకపోతే మోస్ట్లీ చేస్తారు. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లోయింగ్? ఫ్లోయింగ్ అంటే దున్నడం. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లోయింగ్? ఫ్లోయింగ్ లూజన్ ద సాయిల్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజీ పెనట్రేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ వాటర్. వాటర్ ఈజ్ స్టోర్డ్ డీప్లీ లాంగ్ టైమ్, సాయిల్ బికమ్స్ సాఫ్ట్. సో roots penetrate soil friendly microorganisms and earthworms can grow well. Harmful microorganisms, insect eggs come out and die due to sunlight. So these are the uses of the flowing. ఇవన్నీ కూడా యూజెస్. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్? ఇట్ లూజన్ ద సాయిల్. లూజన్ ద సాయిల్ వల్ల ఏమవుతుంది? విత్ ద లూజన్ ద సాయిల్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజీ పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ వాటర్. దున్నడం వల్ల ఏమవుతుంది? సాయిల్ అనేది లూజ్ అయితే ఏమవుతుంది? వాటర్ విచ్ వి విల్ గివ్ దట్ విల్ బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద సాయిల్. ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈవెన్ రూట్ పెనిట్రేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో penetration of the water, for the penetration of the anything you will apply to the soil, with the loosening it will be gone. మీకు తెలుసు కదా అది గట్టిగా ఉండేటి కంటే అది లూజ్గా ఉండిందంటే లోపలికి ఈజీగా దిగిపోతుంది. సో అది ఉండేటకుండా దున్నడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేది ఈజీగా లోపలికి దిగిపోతుంది. అండ్ దెన్ వాటర్ ఈజ్ స్టోర్డ్ డీప్లీ ఇన్ లాంగ్ టైమ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఎక్కువ టైం లాంగ్ టర్మ్ వాటర్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సాయిల్ బికమ్స్ సాఫ్ట్. నేల అనేది చాలా మెత్తగా అవుతుంది. రూట్స్ అనేటివి దానివల్ల ఏమవుతుంది? రూట్స్ పెనిట్రేట్ లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాయి. బికాజ్ ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ద వాటర్. వాటర్ ఎందుకు అంత లోపలికి పోవాలి? రిజర్వ్స్ సో మచ్ టైం. ఎందుకంటే రిజర్వ్స్ ఇన్ ద సో మచ్ పైనుంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ఎవాపరేట్ టు ద సన్లైట్. ఎండ కొడుతుంది, వాటర్ అంతా ఇదైపోతుంది. అదే లోపలికి పోయింది అనుకో లోపల ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ ద మోర్ వాటర్ టు ద రూట్స్. And then also the soil friendly microorganisms and earthworms can grow well.
ఆ మొత్తం లోపల ఏమైతారంటే విచ్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్, సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్. మనం రైజోబియం ఇంకేదో ఇంకేదో చెప్తుంటాం కదా, ఎర్త్ వామ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి, దే కమ్ అవుట్ అండ్ డై డ్యూ టు సన్లైట్. దున్నినాం అనుకోండి, అవన్నీ ఎగ్స్ ఉంటాయి కదా, బయటకు వస్తాయి. ఆ బయటకు వచ్చేసి ఏమవుతాయి అంటే అవన్నీ సన్లైట్కి ఏమైతే చనిపోతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద యూజెస్. ఏమన్నా అడగచ్చు, వాట్ ఫ్లోయింగ్ అని అడిగి విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ అని కూడా అడిగారు. యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫ్లోయింగ్. ఐరన్ అండ్ వుడ్ ఫ్లో is used as a tool for flowing. మీకు తెలిసింది ఐరన్ ఆర్ వుడ్ ఆర్ ఫ్లో మీన్స్ దున్నే పరికరం. దట్ విచ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ as the flow. So that is made by the iron or that is made by the wood. So these are used tools for flowing. The shape of the flow is T. ఆ ఫ్లో ఎట్లుంటుందంటే టీ. మీ పుస్తకంలో దాని బొమ్మ ఉంటుంది చూడండి, మీరు చూసింటారు ఫ్లో యొక్క బొమ్మ. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద టీ. అండ్ దెన్ దున్నిండ్రు అనుకోండి, ద రిడ్జెస్ ఆర్ వి షేప్డ్. ఫ్లోయింగ్ ద్వారా ద రిడ్జెస్ విచ్ విల్ కమ్ దట్ విల్ బి వి షేప్డ్. దున్నితో వచ్చేటటువంటి సాయిల్ యొక్క షేప్ ఏంటంటే వి షేప్ లోపల ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వి షేప్డ్. ఓకే, these are the material. Nowadays, even the flow usage of the flow is also reducing. So which the material is using nowadays? Tractors. Nowadays they are using the tractors. Most of the farmers, they are using the machinery. So it shifted from the iron plow and then wood plow to the tractor. Okay, this is about the plowing. So plowing lopala what are the uses అనేది very important. And then what is the tools are used and the general things. It is the structure of the plow is T, and then ridges are the V shaped. ఈ అంశాలు మనకు తెలిసి ఉంటే సరిపోతుంది. సో దున్నడం గురించి ఏం చేద్దాము మనం. దున్నడం కంటే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఎరువులు మరియు నీటిని అందిస్తారు. దున్నాలంటే అది మెత్తగా ఉండాలి కదా, మెత్తగా ఉండాలంటే ఏం కావాలి, దాన్ని నీళ్లు పెడతారు. నీళ్లు పెట్టిన తర్వాత దున్నుతారు. అంతకంటే ముందు ఎరువు కూడా వేస్తారు. చెరువు మట్టి కానీ, ఒండ్రు మట్టి కానీ, కంపోస్ట్ ఎరువు కానీ అవన్నీ వేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ ఆ గొర్రెలు అవన్నీ కొన్ని పశువుల పేడ అవన్నీ కూడా వేసేస్తుంటారు. వేసి దాని తర్వాత దున్నడం అని జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది, దున్నడం వల్ల ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్. నేల మృదువుగా మారుతుంది. మృదువుగా మారడం వల్ల ఏమవుతుంది, వేళ్ళు కానీ నీరు కానీ సులభంగా లోపలికి పెనెట్రేట్ అవుతుంది, లోపలికి వెళ్తుంది. నీరు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది, అంటే వేళ్ళకు నీళ్ళు ఎక్కువ టైం ఉంటుంది. అట్లనే పంటకు బాగా ఉపయోగపడేటటువంటి స్నేహపూర్వక సూక్ష్మజీవులు కానీ, వానపాములు కానీ బాగా పెరుగుతాయి. అవి సాయిల్‌ను ఫెర్టైల్ చేస్తాయి, నేలను సారవంతం చేస్తాయి, చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. హానికరమైనటువంటి బయటికొస్తాయనుకో, ఏవైతే పంట మీద రోగాలను కలుగజేస్తాయో ఆ గుడ్లు గానీ, ఆ కీటకాలు గానీ అవన్నీ బయటకొస్తాయి. బయటకొచ్చి ఆ ఎండకనేది చనిపోతాయి. సో ఇవి ఉపయోగాలు, దున్నడం వల్ల ఉండే ఉపయోగాలు. ఫస్ట్ థింగ్ నేల మృదువుగా మారుతది. నేల మృదువుగా మారితే ఏమేమైతది, వేళ్ళు నీరు సులభంగా లోపలికొతాయి, నీరు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటది. సో లోపల సైడ్ ఏమైతది, ఉపయోగకరమైన సూక్ష్మజీవులు, వానపాములు డెవలప్ అయితాయి. బయటికొచ్చిన దాంట్ లోపల హానికరమైనటువంటి సూక్ష్మజీవుల యొక్క గుడ్లు గానీ, కీటకాలు అవి ఏమైనా ఉంటే ఆ ఎండకు ఎక్స్‌పోజ్ అయ్యి చనిపోతాయి. ఇది దున్నడం వల్ల ఉపయోగాలు. దున్నడానికి ఏమేమి వాడతారంటే నాగన్లు వాడతారు. నాగళ్ళు దేనితోటి తయారు చేస్తారు, ఇనుముతోటి, చెక్కతోటి తయారు చేస్తారు. ఈ మధ్య కాలం లోపల ట్రాక్టర్లు ఎక్కువ వాడుతున్నారు. ఎట్లా ఉంటది నాగలి, టీ ఆకారం లోపల ఉంటది. దున్నినప్పుడు వి ఆకారం లోపల చాళ్ళు అనేది అంటే దున్నినప్పుడు ఏర్పడితే అది వి ఆకారం చాళ్ళు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి అంశం. ఓకే. సో ఇది దున్నడం వల్ల, ప్లోయింగ్ వల్ల ఉన్నటువంటి లాభాలు. ఓకే. అండ్ దెన్ దున్నిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ చేసేది ఏమిటంటే నేలను చదును చేయడం, లెవెల్ చేస్తారు. దున్నిన తర్వాత లెవెలింగ్ అంటే రిడ్జెస్ వస్తాయి గదా, ఆ రిడ్జెస్ అనేది అట్లనే ఏయడానికి పంట రాదు. దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేయాల్సి ఉంటది, చదును చేయాల్సి ఉంటది, లెవెలింగ్ చేయాల్సొస్తది. అంత హెచ్చు తగ్గులుంటది. ఫ్లోయింగ్ వల్ల ఏమైతదంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ అయితాయి. ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్‌ని ఏం చేయాల్సొస్తది, లెవెలింగ్ చేయాల్సొస్తది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ ద లెవెలింగ్ ఆఫ్ ద సాయిల్. సో టు లెవెల్ ద అప్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్టర్ ఫ్లోయింగ్, లెవెలర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద లెవెలింగ్ ద సాయిల్. లెవెలింగ్‌కి ఉపయోగపడేటువంటి టూల్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద లెవెలర్. ఫ్లోయింగ్ కొరకు ఉపయోగపడేది ప్లో, లెవెలింగ్‌కి ఉపయోగపడే చేసేది లెవెలర్. ఫ్రమ్ దిస్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ కెన్ బి రీచ్డ్ టు ఎవరీ ప్లాంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఏందంటే అయి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటేనంటే మొత్తం అంతటికి అందదు. అంతా లెవెల్ అయ్యేసరికి ఏంది, ఆ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు మీరు వాటర్ పెట్టినారనుకోండి, అన్నీ కూడా ఈక్వల్‌గా ఆల్ పార్ట్స్‌కి వాటర్ అనేది పోతది. అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటే ఏమైతది, అప్ ఉన్న దగ్గర ఆగిపోతది, డౌన్ ఉన్న దగ్గర ఆగిపోతది.
సో అప్ ఉన్న దగ్గర ఆగిపోతది. డౌన్ ఉన్న దగ్గర లోపలికి ఇంకిపోతది. ముందలకి పోవు. ఈక్వల్‌గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కాదు వాటర్. కాబట్టి లెవెలింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ సోవింగ్ సీడ్స్ అండ్ సో విత్తనాలు వేయడానికి గాని, లేదా ఏదైనా మొక్కలు నాటడానికి ఈ లెవెలింగ్ అనేది ఎంతో ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు సో ద సీడ్స్. ఎందుకంటే ఆ సీడ్స్ సోవింగ్ అయినా కూడా వాటికి వాటర్ అందదు. మాన్యూర్ అందదు. ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండదు. సో లెవెల్లర్ ఇప్పుడు దేనితోటి తయారు చేస్తారని చెప్పినాము? వుడ్ అండ్ ఐరన్. ఇక్కడ లెవెల్ ఈజ్ ఆల్సో మేడ్ బై ద లాగ్ అండ్ ఐరన్. ఐరన్ బ్లేడ్ అన్న ఉంటది దానికి. లాగ్ బ్లేడ్ అన్న ఉంటది. సో దిస్ టైప్ విత్ రోప్ టు బుల్లక్స్ దాంతోటి నడిపిస్తారు. లైక్ ద ప్లో ఈజ్ ఆల్సో టైడ్ విత్ రోప్ టు ద బుల్లక్స్. ఆ విధంగా ఇది కూడా జరుగుతది అన్నట్లు. సో ఇట్ ఆల్సో ఇన్ సోవింగ్ సీడ్స్ అండ్ ప్లాంటింగ్. సో దున్నడం వల్ల ఏమైతది? అనేటివి ఏర్పడతాయి అట్లా. ఈ ఎగుడు దిగుడు అంతా భూమి అంతా కిందికి మీదికి అయితది. ఓ నీళ్లు పెట్టినామనుకోండి ఆగిపోతది. అన్నిట్లకు ఈక్వల్‌గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది కాదు. సో ఈ దున్నిన తర్వాత ఎగుడు దిగుడులు సరి చేయడానికి ఏమవసరం? చదును చేయడం అనేది తప్పనిసరి. దీనివల్ల నీరు, ఎరువుల పోషకాలు చేనులో ప్రతి భాగానికి చేరుతాయి. దేనివలన? నేలను చదును చేయడం వల్ల. సో దానివల్ల విత్తనాలు నాటడానికి కూడా సహాయం అనేది జరుగుతది. సో వాటర్ అనేది మంచిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితది. సో ఈ చదునుకు వాడేటటువంటి పరికరం దేనితోటి తయారు చేస్తారు? నాగలి లాగానే దీన్ని కూడా చెక్కతోటి, ఇనుముతోటి తయారు చేస్తారు. జనరల్‌గా దీన్ని గుంటుక అనే పదం వాడతారు. తెలుగు లోపల మన ఏరియా లోపల రైతులు ఏమని వాడతారంటే, గుంటుక అనే పదం అనేది వాడతారు. ఇది చదునుకు వాడే పరికరం ఇనుముతోటి. సో దీంట్లో పెద్ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు. కాకపోతే నేలను చదును చేయడం వల్ల ఏం ఉపయోగం అంటే, ఎగుడు దిగుడులను సరిచేయడానికి, నీరు, పోషకాలు ప్రతి భాగానికి చేరడానికి అనే పాయింట్ అనేది వస్తది. కంపేర్డ్ విత్ ద ఫ్లోయింగ్, లెవెలింగ్ అనేది కొంచెం అంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కింద అనబడదు. సో, ఫ్లోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు? యూజెస్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కంపేర్డ్ విత్ ద లెవెలింగ్. ఓకే. ఇది లెవెలింగ్‌కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. ఓకే. సో మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. మనం ఏమని చెప్పినాము? దిస్ టు స్టే 7 స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ 7 స్టెప్స్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్. దీంట్లో మనం ప్రిపేరింగ్ ద సాయిల్ అనే దాన్ని మాట్లాడినాం. ప్రిపేరింగ్ ఆఫ్ ద సాయిల్‌లో 2 మాట్లాడినాం. ఫ్లోయింగ్ అండ్ లెవెలింగ్. నేలను దున్నడం లోపల 2 దున్నడము మరియు చదును చేయడం అనే 2 అంశాల గురించి మనం మాట్లాడినాం. సో, మిగిలిన స్టెప్స్ సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్, అప్లయింగ్ ఆఫ్ మాన్యూర్, ఇరిగేషన్, వీడింగ్, క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ ఉన్నాయి గదా! ఈ స్టోరేజ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ వరకుంది గదా! ఇవన్నీ స్టెప్స్ వన్ బై వన్ స్టెప్ మనము రోజు మాట్లాడుకుందాం. ఇదొక్కటి ఎక్కువుంది. మిగిలినయన్ని తక్కువనే ఉంటాయి. పెద్ద ఎక్కువుండవు. వీడింగ్ గాని, ఇరిగేషన్ గాని టపా అయిపోతాయి. పెద్ద పెద్ద పాయింట్స్ ఏమి ఉండవు. ఈ ఒక్కటి కొంచెం ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ తోటి, మోర్ సెంటెన్సెస్ తోటి ఉంది. సో, దీని ప్రకారం మనము ఇది జేసుకోవచ్చు. సో, టుమారో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ అదర్ పాయింట్స్. మిగిలిన అన్ని పాయింట్స్‌ని మనము రేపు చదివే ప్రయత్నం అనేది చేద్దాం. ఇప్పుడు మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు, మీరు దాని లోపల ఆహ్, ఏమంటారు దాన్ని? చాట్ బాక్స్ లోపల రాయండి. సార్ వాణి గారు నాని గారు హ్మ్. దాన్ని చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ జేయండి. వీడింగ్ మీన్స్ వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. కలుపు అంటారు. వేస్ట్ ప్లాంట్స్ అంటారు. వాటిని మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడదాం. మీరు ముందుకు ముందే అడిగేదెందుకు? వీడింగ్ అనంటే ఏమంటారు? అన్నెసెసరీ ప్లాంట్స్‌ను బయటికి తీసేయడాన్ని వీడింగ్ అని జెప్పి అంటారు. సో, వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. అదెప్పుడొస్తే అప్పుడు ఇది జేద్దాం. మెగాలిథిక్, నియోలిథిక్. యెస్. దోస్ ఆర్ ద వర్డ్స్. సర్ నో క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్. యెస్. దే విల్ గ్రోన్. వాటర్ ఈస్ అవైలబుల్. సమ్మర్ సీజన్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్. కాకపోతే వాటిని సమ్మర్ సీజన్ క్రాప్స్ అనం. దే ఆర్ ఆల్సో కంటిన్యూ విత్ ద ఏమంటారు? వింటర్ సీజన్ ఆర్ ఎర్లీ రెయినీ సీజన్ అని అంటాం. ఇరిగేషన్ మీన్స్ గివింగ్ ద వాటర్. వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. హార్వెస్టింగ్ అది మీన్స్ పంటను కొయ్యడం. దాన్ని హార్వెస్టింగ్ అంటాం. వి విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్. యెస్. దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఖరీఫ్. ఎర్లీ ఖరీఫ్ ఆర్ లేట్ రబీ. షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ ఈజ్ మేజర్ ఆల్సో. ఏఎస్ఆర్. అది క్వెషన్ అర్థమైతది. షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ ఈజ్ మేజర్ ఆల్సో అంటే ఏందో. మాన్యూర్ అంటే ఎరువు రేపు మాట్లాడదాం. సో మెనీ క్రాప్స్ విల్ బి గ్రోన్ ఇన్ ద సమ్మర్. గ్రౌండ్ నట్ విల్ బి గ్రోన్ అండ్ దెన్ ప్యాడీ ఈజ్ ఆల్సో గ్రోన్. ప్యాడీ ఎనీ సీజన్ లోపల
వస్తది. కానీ కొన్నిట్లను గ్రో చేయలేం. ఈవెన్ ద షుగర్ కేన్ ఆల్సో గ్రోన్ ఇన్ ద సమ్మర్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మోర్ వాటర్. ఇట్ టేక్స్ మోర్ వాటర్. అందుకొరకు సమ్మర్‌లో ఎక్కువ పంటలు వెయ్యరు. మోర్ వాటర్ అవసరమైతది కాబట్టి. ప్లోయింగ్ మీన్స్ దున్నడం. తెలుగులో అయితే దున్నడం. ఖరీఫ్ అంటే చెప్పినాం కదా! రెయినీ సీజన్ క్రాప్స్. రెయినీ సీజన్. ఖరీఫ్ క్రాప్స్ అంటే క్రాప్స్ విచ్ గ్రోన్ ఇన్ ద రెయినీ సీజన్. ఖరీఫ్ మీన్స్ రెయిన్. ఖరీఫ్ మీన్స్ రెయిన్. ఇట్ ఈస్ అరబిక్ వర్డ్. It is the Arabic word. Okay, sir. It means it comes under Kharif. Yes, yes, yes. పెనిట్రేషన్ అంటే చొచ్చుకుపోవడం. లోపలికి వెళ్ళడం. పెనిట్రేషన్ అంటే చొచ్చుకుపోవడం. ఎకోసిస్టమ్ మీన్స్ మళ్ళా నిన్నట ద ఎకోసిస్టమ్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ హ్యాబిటాట్స్ విత్ ద బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్ అండ్ decomposers. This total is called as the ecosystem. Ecosystem is a unit of the nature also. Ecosystem is also unit of the nature also. లెవెలింగ్ అంటే చదును చేయడం. ఎగుడు దిగుడు ఉంటాయి కదా! అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటాయి కదా! ఆ అప్ అండ్ డౌన్‌ను ఇది చేయడాన్ని మనము లెవెలింగ్ అని అంటాం. న్యూట్రల్ మీన్స్ బోత్ ఈక్వల్ సార్. యెస్. న్యూట్రల్ మీన్స్ the night time or daytime they cannot affect the things. That is called as a neutral. Neutral means the night time or daytime they cannot affect the flowering of the plants. That is the neutral. Generally neutral అంటే ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావం లేదని అర్థం. But the reproduction means ఏంది? ఆ లెసన్ అయిపోయింది. డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ మీన్స్ which cannot affect the night time or daytime. That is called as the day neutral plants. మడులు అంటే ఏమంటారు? చేనులో ఉండేటువంటి మడులు. పెస్టిసైడ్స్ వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. Yes, some of the day neutral anytime the anytime it cannot affect the flowering of the plants. Yes. Tropical means tropical conditions అంటే ఉష్ణం ఏమిటంటారు? హీట్ ఎక్కువ ఉండేది. ఎండాకాలం బాగా ఉండేది ట్రాపికల్. ఉష్ణమండలం అంటాం కదా! భూమధ్య రేఖకు ఉన్నటువంటిది. ఈక్వేటార్‌కు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ ఉన్నటిదని ట్రాపికల్ ఏరియాస్ అంటారు. అంటే ఎండ ఎక్కువ ఉండేటిదన్నట్లు. లెవెలింగ్ వల్ల వాటర్ విల్ బి గివెన్ యూనిఫార్మ్‌లీ. పెస్టిసైడ్స్ వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. పెస్టులను కంట్రోల్ చేసేది పెస్టిసైడ్స్. సోవింగ్ ఆఫ్ సాయిల్ సోవింగ్ ఉండదు. సోవింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉంటది. సోవింగ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఉండదు. సోవింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్. ఇంకేమున్నది? రిప్రొడక్షనా? రీప్రొడక్షన్ చెప్పినాం కదా! ద ఆర్గానిజం విచ్ రిప్రొడ్యూస్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద రిప్రొడక్షన్. మడులు అంటే చేనులో ఉన్నటువంటి ఏరియాస్‌ను ఆహ్, మడులు అని చెప్పి అంటారు. ఓకే. ట్రాఫికల్ ఆఫ్ కన్కర్న్. ఏందో అది తెలుస్తలేదు నాకు వర్డ్. కంకర్న్.